يقول للظالم أنت الظالم ولا يبالي بزيد ولا سالم. ميراثه عمرية خطابية تركه قاله الحق فما له في الناس من صديق. وقد شهد كبير عصره بأنه مفرد دهره ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال سلمان ومحبهم إن ترد نيل ما ترجو أو تهوى وتطمع جرد العزم واقسم خير منزل ومربع. مجمع السر في حضرة بها الخير يزرع حضرة الكتب لي نور على الكون يسطع. الإمام الذي لا يزال بالحق يصدع. قال أحمد العارف العطاس قد الورى اجمع ابن عبد الله الغاث الممتع. قد ما له مثل في العصر يذكر ويسمع. كل من كان في عصره لهيبته يخضع إلى آخر الأبيات. وكان ميلاد صاحب الترجمة في الهجرين سنة 55 و200 بعد الألف من الهجرة. ونشأ بها على أكمل الأحوال وأهناها يحفه من الله ضامر الألطاف وأخلاها. وتربى على أحسن تربية وتأدب بالآداب الوفية ونفع واندفع. وعلى كرسي الخلافة تربى وأخذ عن مشايخ كرام صدور أعلام في حضرموت ويمن وشام. ولم يزل وأنجب سعوده طالعة وشمس عرفانه لامعة. قد أطلع الله تعالى على الضمائر وانكشفت له الستائر. وتاب على يديه خلق كثير من أهل الكبائر. وفي جميع ذلك من الوقائع والأخبار والحكايات ما يعز استيفاؤه ويتعذر إملاؤه. وما من أحد من أهل أصله غالبا إلا يحفظ شيئا من كرامته وأحواله. وكل ذلك ما ناله إلا بفضل اكتفاء آثار جده سيدنا محمد ابن عبد الله ورعاية أسلافه أهل الله. وقد كان رضي الله تعالى عنه القدم مؤلف الجد والاجتهاد في قراءة القرآن ونشر العلم والتعليم من منذ نشأ في صباحه والمساء. ولا يمضي له وقت في غير ذكر أو فكر أو عمل لله تعالى. لا يحتكر مسكينا لفقره ولا وزمنته ولا يهاب ملكا لملكه. يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. إن غضب ليس يغضب إلا لله. وكان رضي الله تعالى عنه ملازما للعزلة عن الأغيار مصاحبا للفضلاء الأخيار محبا لأهل العلم والصلاح موقرا لكل ذي دين وأجل وفلاح. وكان عطوفا شفوقا على الفقراء والأيتام مواصلا لهم بالبر سرا وعلانية بغاية من الإنعام. وكان على هذه الحالة ورفيع المقام إلى أن أجابه داعي الحمام فأجابه بسلام. وكان متباه دار السلام ويتلو عليه الأفلام
ويحيون بسلام. كان ذلك يوم الأحد 24 من رجب الأصل سنة 47 و300 بعد الألف من الهجرة. وهذا ضريحه الميمون ومدفن سره المسون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به والمسلمين آمين. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على المرسلين وعلى عباده الذين اصطفى من أهل الأرض والسماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikianlah pembacaan manaqib atau biografi Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tariq Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dan barokah dari yang kita oleh Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, atas nama pelaksana dan keluarga besar Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Al-Attas, pertama menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad khatim lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi حق قدره وقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا في العمل الصالح فستكون فتن كبدع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال بعض الصالحين رحمه الله والأبرار: أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها فإذا فات فلا عود. صدق الله العليم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. معاشر حبايب المحترمين، معاشر علماء الأعزاء، معاشر حاضرين وحاضرات أمة حبيبنا عليه السلام yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Hanya umur sehat afiat ya Allah. Negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, dan thayyibat, warahmatullahi. Rakyat maupun pejabat semua ditingkatkan dalam ketakwaan kita kepada Allah, dan semua mati dalam husnul khatimah. Jannah bil hisab wal adab bi syafaati wa ma'iyati murafaqati habibina Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, rahimahullah, para habaib, para ulama, para kiai, wabil khusus dulu kita bersama al-mukarram al-muhtaram Allah Habib Abdullah Bagir Habib Hayati, kita mudah-mudahan beliau diberi sehat wal afiat, banyak ilmu, adillah,
Ma'alul Tus'adi Mahamid ya Rabbal Alamin. Demikian juga saudara-saudaranya para habaib semuanya, ya Allah. Hadir hadirat yang mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat dan dari beliau. Mari sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat yang berbahagia Allah berikan kepada kita bersama sehat walafiat, taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan kaum muslimat dalam acara haul yang sangat mulia, haul seorang ulama besar wali min awliya al-arif billah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Talib Al-Qawas radhiyallahu anhu warḍah. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah tentang kecintaan kita kepada wali-wali Allah, man la yaqdi an yakuna min awliillah falyakun muhibban li awliillah mu'minan bihim fa'asa an yuhsyara ma'a man ahmad. Barang siapa yang belum bisa menjadikan dirinya seperti wali min awliillah, ya banyaknya wali-wali Allah ibadahnya luar biasa, banyak berpuasa, banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak bermacam-macam. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i saja tiap hari beliau khatam tiap hari. Begitu datang bulan Ramadan sampai sehari 2 kali khatam. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau sehari 2 kali khatam di bulan Ramadan. Di mana dia membaca salah dalam mengerjakan ibadah. Ma'iat wali-wali Allah subhanahu, itu hebatnya luar biasa. Ya sahibul hawa, ibadahnya luar biasa, dakwahnya luar biasa, bermacam-macam sampai alhamdulillah. Masya Allah, ini alhamdulillah. Minimal kita cinta dengan mereka, cintanya para wali-wali Allah, sehingga kita ikut dengan mereka, bergabung dengan mereka, walaupun kita belum bisa berbuat satu detik. Ya Allah, kalau kita dengar dari riwayat hidup anak itu hanya satu saja yang menceritakan Al-Habib Muhammad Abi Abdullah bin Abagir Al-Qasim. Alhamdulillah jazakallah jazaa. Ya Allah, tentang kemuliaan luar biasa, kebaikan-kebaikan dengan Al-Habib Ahmad bin Abdullah Sayyidul Haram. Itu baru sebagian. Banyak sekali dakwah-dakwahnya mereka, Masya Allah. Nah, kita cintai, kita dengerin manaqib wali-wali Allah. Di antaranya menambah kecintaan kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada wali-wali Allah, kecintaan kita kepada awliya salih. Ini penting. Cinta mereka, ikutin perbuatan bersama mereka. Ya Allah, ini asyhadu anna. Dan kita hidup di dalam dunia sebentar. Sebentar nggak bakal lama pasti akan kita tinggalkan tempat ini. Hati-hati, kehidupan kita di dalam dunia sangat singkat ini gunakan. Gimana tuh? Ad-dunya dar amal, wal akhir dar jaza. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. Dunia dikatakan darul fana, kalau akhirat darul baqa. Karena dunia akan lenyap, akan musnah, akan habis. Dunia akan binasa, dunia akan kiamat, apalagi umur manusia. Ya Allah, umur manusia ma baina 60 wa 70. Sampai Nabi kata hasad ummati ma baina 60 wa 70. Lihat baginda Habib sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang sangat mulia istimewa. Ma ba'dallah ya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kedudukan setelah Allah kecuali dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fawqa Habibina Muhammad illa Allah. Tidaklah kedudukan di atas Allah Rasulullah kecuali Allah. Allah Khalik Nabi kita Muhammad makhluk yang paling istimewa dunia maupun akhirat sekalipun jannah ya Allah jannah yang Nabi katakan dalam hadis qudsi a'dadtu ibadi as-salihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Ketahuilah bahwa baginda Habib lebih mulia dibandingkan jannah, lebih mulia dari seluruh makhluk Allah. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'arafa ahabbah wa man ahabbahu ata'ah wa man ata'ahu faqad ata'a Allah. Allah adkhalahu Allah jannah birahmah. Siapa orang yang mengetahui kemuliaan Nabi, maka cinta dengan Nabi SAW. Siapa mencintai Nabi, ya Allah akan mentaati kepada Habibina Muhammad SAW. Cinta Nabi, ikut Nabi SAW. Sampai ulama mengatakan faman idda'a mahabbata min ghairi dha'atin fada'wahu batilan la tuqbal. Orang yang mengaku cinta dengan Nabi kemudian tidak mengikuti perintah Nabi, ta'udzubillah, ibadah yang tidak diterima. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita taat dengan Nabi, berarti taat dengan Allah. Man yuti'i Rasulullah faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat dengan Rasul, berarti taat dengan Allah. Wa man ata'a Allah adkhalahu Allah jannah bi rahmatih. Siapa orang yang taat dengan Allah,
pasti akan dimasukkan ke dalam jannah dengan rahmat Allah Taala. Mudah-mudahan kita minal jannah, mudah-mudahan bersir cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita para awliya wa salih, kepada Zahidul Hawari Allah Habib Ahmad bin Abdullah bin Qadir Allah. Mudah-mudahan kita bisa beramal ibadah ya Allah, banyak urusan. Dia penting Pak, penting. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman fitnah. Ya Allah, sampai ada orang berani Quran dibakar. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Quran dibakar. Ada yang menginjak Quran. Quran dibakar. Al-Quran yang sangat istimewa. Al-Quran kalamullah. Al-Quran juga memberikan syafaat. Al-Quran seperti puasa bisa memberikan syafaat. Al-Siyam wal-Quran yashfa'an li'abdi yawmal qiyamah. Quran ya siang berpuasa dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada hamba Allah yawmal qiyamah kelak. Ini penting masyarakat rahimahullah. Maka kita clear fikir ya Allah. Ngerti. Kalau kita ngerti insya Allah ibadah. Masa ada orang muncul menginjak Quran? Na'udzubillah. Bahaya nggak? Maka itu kita menyaksikan ini ibadah. Inna lillahi ibadah futana. Inna lillahi ibadah futana. Talaqud dunia wa khaful fitana. طلقوا الدنيا وخافوا بدنا الله ربنا الله حسبنا الله حسبنا إن لله عبادا فطنا إن لله فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة الله semua Allah Rabbuna Allah hasbuna Allah نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا الله ربنا الله حسبنا الله جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الله ربنا الله حسبنا الله. Ini kesempatan kita di alam dunia adalah amal untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya Allah. Ya Allah agar mati husnul khatimah. Manusia umurnya pendek Pak. Lihat Nabi kita Muhammad yang paling mulia istimewa, yang dicintai, yang paling bertakwa, yang kita harapkan sahabat Muhammad. Beliau ketika meninggal dunia umur 63. Kalau sekarang ada orang yang 63 biasanya makanya masih mungkin sekarang udah 64, 65. Inilah kalimat 63 makanya hijriah. Berarti kalau umur kita kurang lebih 61, ya barangkali beliau Nabi SAW umur 60. Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Nabi katakan ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Masya Allah 63.
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya pun saya mutlak Al-Imam Syafi'i ketika meninggal dunia 54. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda, beliau namanya Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ketika meninggal dunia umur 55. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang punya kitab kitab Riyadhus Shalihin, di mana-mana baca kitab Riyadhus Shalihin, di masjid, di musala, kiai ulama baca kitab Riyadhus Shalihin. Demikian juga kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Al-Imam Nawawi yang sampai ulama kita mengatakan bi'id dar masjid Al-Adhkar, jual rumah beli kitab Al-Adhkar karena kitabnya penting luar biasa, pengambilan dari Quran dan hadisnya, punya syarah dari Sahih Muslim dan kitab-kitab lain banyak sekali Nawawi. Ketika beliau meninggal dunia Luna khamsin, di bawah 50 tahun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, khalifah yang mulai istimewa ketika beliau menjadi khalifah, sampai beliau masuk gudang minyak wangi, hidung ditutup. Wahai imam, kenapa hidung kau ditutup? Aku khawatir mencium aroma daripada minyak wangi korupsi. Sekarang nggak peduli, udah kaya mantik korupsi. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Kaya korupsi, bohong gila. Benar-benar. Masya Allah, saya amat. Ketika meninggal dunia umur berapa? Dunia 40. Betul. Masya Allah. Bahkan ada yang lebih kurang lagi. Ada yang kurang seperti contoh syuhada 6. Umur berapa? Syuhada 6. Syuhada 6 umur berapa? Berapa? Yang saya tidak bawa kepala misal, anda nggak tahu. Syuhada 6 paling tinggi umur 33. Umumnya ada 21, ada 20. Tapi syuhada, masya Allah, mati syahid mulia, mati sangat jelek. Alhamdulillah. Betul. Mudah-mudah mereka. Kira-kira ada nggak yang sudah mati lebih muda dari kita? Ada nggak? Ada nggak yang lebih kaya dari kita, lebih sehat dari kita? Masya Allah, mati husnul khatimah. Mudah Allah, ini yang paling penting, mulia luar biasa. Mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hayat yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk jannah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bersama, sehingga kita semangat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan haji dan umrah berziarah kepada Habibina Muhammad sallallahu. Ya Allah, negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibah, warul rakyat berjabat semua bertakwakan dalam takwa kita kepada Allah, dan mati husnul khatimah masuk dalam jannah bighairi hisab wa adab, bisyafaati wa ma'iyati murafaqati Habibina sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya mau'izah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Fadilatul Habib Al-Ustaz Taufik bin Abdul Qadir. Ustaz Taufik, falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya segenap dzurriyyah Habib al-Alif billah Dr. Ahmad bin Abdullah bin Attas, lebih khusus lagi guru kita semuanya Al-Habib Abdullah Bagir bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Attas. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Doakan setiap bersurat, mudah-mudahan Habib Abdullah Bagir sehat walafiat, panjang umur, selalu membimbing kita semuanya. Pejabat pemerintah baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
mulai kemarin kita semuanya diberikan taufik dan hidayah bisa menghadiri majlis yang sangat bermanfaat, yang mudah-mudahan insya Allah mengobati hati kita semuanya. Yang dibaca oleh Habib Abdullah Bagir kemarin luar biasa, menerangkan bahwa manusia itu jadi baik karena hati baik. Manusia itu jadi jelek karena hati sakit. Karena itu harus kita tugasnya menyehatkan hati, memperbaiki hati. Nabi bersabda, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salaha biha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiyal qalb. Di tubuh manusia ini ada segumpal daging, kalau baik, baik semuanya tubuh ini. Kalau jelek, jelek semuanya tubuh ini, yaitu hati. Wa adwa da'il galab wa adlam da'il galab al-ghaflah anillah. Paling bahayanya penyakit hati kalau lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah ini berarti hati kita disakit. Termasuk bagian lupa kepada Allah adalah lupa akhirat. Dia menganggap dunia ini segala-galanya, sehingga mempertaruhkan akhiratnya walaupun disisa dalam neraka Allah. Tahu tentang urusan duniawi dengan mendetail, tapi dia tidak paham bagaimana matinya husnul khotimah, rasul khotimah. Dia tidak paham bahwa kuburnya jadi kebunan surga atau jadi jurang neraka. Dia tidak paham bagaimana keadaan kiamatnya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang kehidupan dunia, bahkan bertitel-titel dia, tapi lupa bagaimana nasibnya inda sakaratil maut, bagaimana nasibnya ketika ada fitnatul qabr, bagaimana nasibnya ada di hisab nanti di hari kiamat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayat dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang yang dia tidak pernah berpikir akhiratnya, ketika ketemu dengan Allah, Allah ridha kepada dia, nggak berpikir ridha Allah, nggak berpikir rahmat Allah, nggak berpikir husnul khatimah, dan dia cuma puas dengan kehidupan di dunia, harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, dihormati di mana-mana, merasa tenang, puas dengan itu, tapi lupa dengan ayat-ayat Allah. Cerita neraka biasa, cerita adab biasa, cerita kiamat biasa. Orang demikian ini tempatnya nanti di akhirat neraka Allah, karena ulah perilaku mereka sehingga berani meneguh khamar, sehingga berani mengkonsumsi narkoba, sehingga berani berzina, sehingga berani mencuri, sehingga berani korupsi, sehingga berani sumpah palsu dan lain-lainnya. Itu semuanya karena lupa maaf, lupa akhiratnya, saudara. Termasuk daripada ghaflah anillah, lupa kepada Allah, adalah banyak melakukan dosa. Saudara, kalau jadi orang mukmin itu takut dengan dosa, lebih takut daripada dibakar oleh api, lebih takut dibakar daripada diracun. Karena itu Nabi menggambarkan al-mu'min yara dunubahu kajabal yakhafu an yagha alaih, wal munafiq yara dunubahu kadubabatin marrat ala anfihi wa qala hakadha.
Orang mukmin itu melihat dosa itu seperti gunung yang mau runtuh yang menimpa kepada dia, ketakutan setiap saatnya. Orang munafik, nih orang yang sakit hatinya itu orang munafik. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit nih. Orang munafik dia merasa dosa itu seperti lalat yang hinggap ada di hidungnya cuma diusir. Enteng. Ini ghaflah saudara. Dosa ini harus kita berhati-hati. Sakit dohir kalau mati separah apapun akan selesai penyakitnya. Sakit hati kalau mati semakin sakit. Bahaya. Obati. Dosa-dosa itu harus kita takuti lebih daripada corona, lebih daripada kanker. Karena itu akan membuat kita celaka sampai akhirat. Tahukah Anda siapa orang selamat ada di akhirat? Orang yang pangkatnya tinggi, orang yang kaya raya. Illa man atallaha biqalbin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Orang yang selamat hatinya, yang sehat hatinya. Penyakitnya hati itu dosa. Jangan digemari, jangan disenangi, jangan dijadikan hiburan. Di antaranya penyakit hati yang lebih bahaya lagi daripada dosa, yaitu al-mujaharah, membanggakan dosanya. Alhamdulillah. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku ini masih ada harapan untuk dimaafkan nih, masih bisa selamat, kecuali yang terang-terangan dia. Wa minal muhajarati termasuk orang yang membanggakan, yaitu malam hari dia berdosa, dia berbuat maksiat, ditutup sama Allah, nggak ada yang tahu. Pagi hari ngomong, ya fulan ini fa'altu al-bariha kada. Tadi malam, wah aku menikmati seorang perempuan, aku masuk diskotik, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Hanya itu kalau ada orang yang terang-terangan sampai menyatakan menginjak Quran atau yang lainnya, awas lu, hati-hati lu. Inti selain bertobat, syahadat lagi. Gak cukup bertobat, syahadat lagi. Khawatir itu akan buat kamu murtad keluar dari agama Allah. Tiket selamat di neraka adalah Islam. Tiket masuk surga adalah Islam. Tanpa Islam nggak mungkin kamu masuk surga dan pasti masuk neraka. Awas, hati-hati, jangan dibuat main-mainan. Kemudian saudara, yang bisa mengakibatkan penyakit ghaflah yaitu syahbatul ghafilin, berteman dengan orang yang lupa kepada Allah. Jangan. Kita harus sabar, tekun, selalu hadir majlisnya orang ingat kepada Allah. Ya, seperti majlis ini, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kita digiring mulai kemarin jam 4:30 sampai sekarang semuanya fikir. Semuanya kita diingatkan akhirat, diingatkan amal soleh, diingatkan Allah, diingatkan Rasulullah, dicintakan kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayat dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Kalau dengan orang yang selalu berdoa siang dan malam, gabung. Jangan karena urusan duniawi inti tidak bergabung, sayang. Gabung dengan mereka. Jangan kamu patuh, jangan kamu itu senang dengan orang yang aku lupakan daripada berzikir, kata Allah. Apalagi kelakuannya luar biasa. Inti sudah tidak senang dengan orang soleh, senang dengan orang yang nyanyi, jadi idola lagi.
Awas, jangan demikian. Luar biasa kemarin tadi. Termasuk yang menyebabkan hati sakit meninggalkan Jumat. Karena cuma menerjemahkan yang kemarin, saudara, yang masih ingat. Man taraka thalatha juma'in taba Allah ala qalbih, kata Nabi. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, Allah sudah tutup hatinya. Nah, boleh meninggalkan sholat Jumat. Nih kadang-kadang perusahaan-perusahaan melarang pegawainya sholat Jumat. Tutup Pak, itu semuanya perusahaan. Itu akan menyebabkan hati mati, hati ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh demikian ini. Dan termasuk bagaimana cara untuk sehat hati menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Man hafadha ala sholawati fi jama'atin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang dia tadi itu menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tak dicatat dari golongan orang yang lupa. Saya mau tanya, kita aja hitung-hitungan aja skala logika. Milih mana? 1 juta dengan 27 juta. Milih mana? Yang cerdas pasti menyatakan 27 juta. Yang milih 1 juta, goblok nih orang. Sholat duhur sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat duhur berjamaah berapa rakaat? 27. Sholat duhur sendiri 4 rakaat. Sholat duhur berjamaah juga 4 rakaat. Cuma tingkatannya 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Milih mana? Masih banyak sholat sendiri. Ini cerdasnya sama duit, tapi sama pahala nggak cerdas nih. Karena itu jaga sholat berjamaah. Rugi kalau sholat sendiri. Dan termasuk yaitu bagiannya untuk mengobati hati, qiyamul lail. Manggama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 kutiba minal muqantarin. Itu Habibnya. Siapa orang yang qiyamul lail, dia tadi itu bisa dengan 10 ayat Quran, dia selamat daripada penyakit ghaflah. Tapi kalau ditingkatkan sampai 100 ayat, maka dia akan dicatat menjadi orang yang beribadah. Kalau bisa sampai 1000 ayat, ini orang istimewa, bukan hanya ibadah tapi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Disinilah kita harus paham. Ini Habib Ahmad nih yang diceritakan bukan pabriknya, yang diceritakan bukan hartanya, yang diceritakan bukan tanahnya, yang diceritakan bukan jabatannya. Habib Ahmad bukan presiden, bukan DPR, bukan bupati, bukan wali kota. Habib Ahmad bukan bisnismen. Habib Ahmad adalah orang yang bisa menggunakan umurnya untuk ibadah kepada Allah. Itu nilai hidup. Jangan kita bergelimang dunia, lupa akhirat. Nggak berfungsi hidup kamu. Kamu pasti akan menyesal nanti ada di akhirat. Itu mulai sekarang. Sampai kita umur sekian ini mulai kita balik. Mana lebih banyak ingatnya sama Allah atau lupanya? Dosanya atau ibadahnya? Mau kita rencanakan umur yang semakin singkat ini masih untuk lupa? Ya akhi, Nabi pernah ditanya, Man aqyasun nas, siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab manusia yang paling cerdas itu yang paling tinggi pangkatnya, yang paling banyak hartanya, yang paling maju pekerjaannya. Tapi Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dada. Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling bagus persiapannya untuk mati. Bukan persiapan kafan atau kuburan, mempersiapkan dengan memperbanyak amal soleh. Hitung diri ini, hitung umur ini setiap saatnya ya ikhwani. Ada, Masya Allah, satu cerita seorang soleh.
dia ditamui sama rombongan. Sallallahu alaihi wasallam. Ditamui dengan rombongan. Dan orang soleh ini dia selalu menjamu tamunya. Panggil satu muridnya atau gulangnya, potongkan kambing, buatkan untuk jamuan tamu-tamu ini. Dipotong kambing, saudara. Rupanya dalam pemotongannya tadi itu keliru. Kalau syarat-syarat pemotongan tadi itu tidak lengkap, berarti kambing yang dipotong jadi bangkai. Kalau jadi bangkai berarti najis, haram dinikmati. Hurrimat alaikumul maidah. Lapor si murid ini, guru minta maaf, kambing nggak bisa dimasak, kambing nggak bisa dinikmati karena salah dalam pemotongannya, jadi bangkai. Guru ini berubah wajahnya, menangis nih guru, menangis dengan sekenceng-kencengnya. Murid ketakutan, guru, kami akan sanggup mengganti yang lebih besar, bahkan 10 kambing pun kami akan sanggup mengganti. Kata guru, bukan menangisi kambing yang mati, tapi itu mengingatkan aku bagaimana kambing ini kita rencanakan jadi makanan untuk kita nikmati. Akhir umurnya keliru, maka jadi bangkai. Aku sholat 5 waktu, aku qiyamul lail, aku baca Quran, aku dakwah, aku mengajar, aku beribadah. Khawatir akhir umurku aku salah seperti kambing ini, semua amalku jadi bangkai, tidak bisa aku nikmati. La ilaha illallah. Siapa yang menjamin Anda akan husnul khatimah? Siapa yang akan menjamin Anda akan selamat daripada azab kubur? Karena itu ya ikhwani, cukup daripada ghaflah, cukup kita lupa, cukup kita menjadi orang-orang yang salah. Sekarang saatnya kita ada di bab, ada pintu untuk mendapatkan rahmat Allah, ada di madbarahnya, ada di borehnya Habib Ahmad. Ayo kita bertobat kepada Allah. Kita niatkan di sini untuk supaya kita bisa menggunakan sisa umur kita bertakwa dan meningkatkan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah masih takdirkan kita ketemu di tahun yang akan datang. Khair wa afiyah. Mudah-mudahan kita saksikan para habaib ini semuanya, para ulama ini semuanya. Mudah-mudahan Allah mereka memberikan panjang umur, sehatul afiat, untuk bisa kita saksikan kembali mereka di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan sehatul afiat. Allah jadikan kita beruntung dengan meningkatkan takwa dan taat. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, tapi Allah sampaikan insyaallah Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan sebelum meninggal dunia Allah jadikan kita menjadi orang-orang tua yang beruntung, mempunyai anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, al-barakah lil akhir. Al-barakah khitamuhu insyaallah yaqumu bil Habib Hamid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الأحباب الكرام وبالخصوص أهل المجلس أخينا الحبيب عبد الله باقر بن أحمد بن أحمد بن نور الطالب العطاس حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما عمله وأرجاه في خير ولطف عافية وحماه بالسوء وشر مكروه. كافة الحبايب الكرام والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس في هذا المقام الشريف. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Hati kita terbawa dengan seseorang imam yang al-imam, salah satu daripada anak cucu Rasulullah SAW yang terbaik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Abbas. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Beliau sebagaimana sudah sering kita dengar tentang manaqib beliau, seseorang yang sangat tegas di dalam menegakkan syariat agama Allah, tidak peduli siapapun yang dihadapi, memiliki ghairah terhadap agama yang begitu luar biasa. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabat anak didik baginda Nabi kita Muhammad SAW, mereka memang orang-orang yang benar-benar memiliki ghairah, cinta yang begitu hebat terhadap baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka tidak akan merasakan sedikit pun gangguan yang diarahkan pelecehan terhadap Nabi SAW, melainkan mereka dengan tegas dan secepatnya akan bangkit. Kalau kita lihat sebagai contoh saja, dalam peristiwa Perang Badar, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagaimana tertera dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, dia pernah menceritakan, inni lawaqifun fi yaumi badrin, aku berada di dalam peristiwa Badar, wa nadartu an yamini wa shimali, aku melihat ke kanan ke kiriku, wa idza baina yaday ghulamain min al-ansar hadithatul asnanhum, aku dapati ada dua anak kecil dari orang-orang Ansor, umur mereka masih muda. Masyaallah hadirin, lalu tiba-tiba si anak itu datang kepada beliau lalu bertanya, ya Am, aina ata'rifu Abu Jahal? Wahai paman, tahukah engkau Abu Jahal? Dia mengatakan, "Na'am, ma hadatsaka ilaihi?" Apa perbuatan engkau dengan Abu Jahal? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dikasih tahu Abu Jahal itu suka mencaci Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Dia menyatakan, demi yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan lepas memandang dia kalau aku tahu, sehingga dan diketahui siapa yang akan mati lebih dahulu antara aku dan dia. Masyaallah hadirin, ta'ajjabtu bidzalika kata Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba yang sebelah kiri pun sini aja ya. Yang kedua juga menegur aku bertanya seperti yang ditanyakan oleh yang pertama. Maka jelaskanlah. Tidak lama tiba-tiba terlihatlah Abu Jahal di hadapan mereka. Lalu berkatalah Abdurrahman, ala tarayanihi, bukan kau tidak melihat? Ansu'alikum hadha rajul ladzi sa'altum anhu. Itu orang yang kau tadi ditunjuk di hadapannya ada Abu Jahal. Fabtadarahu bi sayfihima wa darabahu hatta qatala. Maka bergegas lalu anak ini tadi mengejar Abu Jahal sehingga dia membunuh Abu Jahal di saat itu juga. Setelah mereka membunuh Abu Jahal, thumma insarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala
fa akhbarallah, lalu mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami membunuh Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Man ayyukum qatala? Siapa di antara kalian membunuhnya? Qala kullu wahidin yaqulu ana qataltu. Setiap mereka berkata, aku lah yang membunuhnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah bertanya, qala aina sayfukuma? Hal baqiyat dam fi sayfukuma? Lalu menyatakan, ditunjukkanlah dua pedang. Mereka bertanya, Rasulullah bertanya, mana pedang kalian? Apakah masih ada darahnya di pedang kalian? Lalu mereka tunjukkan pedang mereka kepada Nabi SAW. Setelah Rasulullah lihat pedang keduanya memang masih berlumuran darah, maka Rasulullah SAW membagikanlah salam rampasan perang tersebut dari Abu Jahal kepada dua orang anak ini. Masyaallah hadirin rahimahullah. Satu gambaran yang diberikan kepada kita betapa hebat cinta mereka itu, walaupun ini masih anak-anak. Diriwayatkan mereka antara umur 13-14 tahun, tapi sudah berani membela Nabi SAW dengan jiwa mereka. Orang-orang berpikir untuk menghadapi Abu Jahal karena kekuatannya, hebatnya saat diakui, badan yang begitu kekar. Tapi dua anak ini yang tampil dengan izin Allah, mereka lah yang bisa menghabisi Abu Jahal. Masyaallah hadirin rahimahullah. Itu adalah ghairah yang mereka tunjukkan. Inilah cinta para sahabat Nabi terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimahullah. Bahkan kita sering juga di antara mereka seperti Ubay bin Adi. Beliau ketika ingin dibunuh, riwayat tentang Zaid bin Thabit demikian juga. Ketika mereka ingin dibunuh, beliau itu sudah disalib untuk dibunuh, dipersiapkan juru tombak dan segalanya. Di saat itu beliau itu ditanya, bagaimana kalau seandainya menggantikan kedudukan kami Nabi Muhammad SAW? Beliau nyatakan, Nabi Muhammad berada di rumahnya, di tempatnya dengan keadaan yang tenang, tertusuk oleh duri kecil apapun, kami tidak terima. Bukan lagi untuk menggantikan posisi mereka bagi orang yang bakal terbunuh di hadapan orang-orang kufar tersebut. Masyaallah hadirin, begitu hebat cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad, hebat perjuangan mereka dan ghairah mereka terhadap Nabi kita Muhammad, benar-benar ghairah yang sungguh-sungguh ada pada mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita terkadang menghadapi pelecehan-pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Di saat kita mendengar, kita bangkit, kita ribut, namun berapa saat kita merasakan pelecehan itu ada terjadi pada kita, masalah kita dengarkan dan mengganggu kita. Dulu terjadi di Prancis, di India, di beberapa tempat yang kita dengar. Di saat baru-baru terjadi, umat Islam menyatakan kita boikot produksi mereka, kita musuh mereka. Subhanallah, cuma berapa lama? Setelah itu kita seakan merasa tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan mereka. Sedangkan musuh-musuh Islam itu tidak akan diam. Setiap saat terus dan terus akan musuh, walaupun mereka tidak ada jaminan untuk berhasil, tapi mereka terus berjuang. Dan kemana kita? Apakah kita juga harus terus berjuang atau kita diam? Masyaallah hadirin rahimakumullah. Di hadapan Maulana Habib Ahmad ini, marilah kita benar-benar tanamkan perjuangan ini bukan hanya sejenak, sewaktu saja, tapi seterusnya selagi kita masih hidup. Perjuangkanlah untuk membela Nabi Muhammad SAW. Perjuangkanlah untuk menegakkan ajaran Nabi kita Muhammad. Perjuangkanlah agar ajaran Nabi kita Muhammad terwujud pada diri kita, keluarga kita, anak istri kita, bahkan masyarakat kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah pada sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya Talqinul Dzikr yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Aidarus Al-Haddad dari Malang. Falyatafadhal mashkura. Sallu alaihi. أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حج عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا فيها ولا تزويها عنا ولا تراغبنا فيها، واجمع لنا بين خيرات الدنيا والدين، والحقنا بسلف الصالحين في عافيتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الحق وهذه الى العظيم. اللهم اجعل جمعنا عمر ثم وجعلنا موفقين علينا شاكرا يا رب. اللهم ارحمنا شيخنا دوسا صاحب هذه الحريه ورسوله يسر اليه. اللهم علينا بركات اسراره وبارك في الاخره. اللهم اجعل لنا فيه من هذا الحديث الكريم في الاقتداء به وفي محبته ان يسير الأكبر والحق الأفضل يا رب. اللهم بارك يرحمنا وارحمنا وارحم شيخنا اللهم استجيب عنا في الظلم واجعل اولادنا وسلام طيبه معك عاملين النافعين ولد السيد المسلمين من نشر هذا العلم ودعوتك للدين افضل نور والاخره. اللهم يا رب من بركاته وبارك لنا ولهم فيما الوقت من شعبان وبلغنا وليكم وشعبان وشهر رمضان واجعلنا ويكم سواء وقواما واجعلنا الخير في حقوقك واجعلنا سيدنا وبارك لنا في اساتذتنا ومشايخنا وفي حبايبنا وفي سادتنا وفي علمائنا وفي هذه الامه خصوصا في عائله الحبيب على القرآن والرسل وجميع من انتسب اليه من احبه يا رب، جميع من زاره في داره. اللهم بارك لهم وبارك لهم في اعمالهم وزدهم الصحه العافيه وطول عمرهم في طاعه ونفع الامه. ربنا اتنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم على بركات هذا الحبيب عبدك الواحد منا سؤله وبلغ اماله وفي الذنوب والصغيره واشرح صدر وزكي طاعه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه.